Um, Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 9 of PCTRB, History of English Language, and we are about to discuss the topic meaning change, followed by basic terms in English phonetics. Okay, now what do you mean by meaning change, or what is the other term for meaning change? Meaning, the study of meaning. What is it called? The study of meanings is called semantics. The scientific study of meaning of a language is called semantics. அப்ப meaning change அப்படிங்கிற அந்த டேர்முக்கு ஈக்குவலண்டான இன்னொன்று டேர்ம் வந்து semantic change. What is semantic change, or it is also called semantic shift? Semantic change, semantic shift என்றால் என்ன அப்படின்னா the reference is to the process by which the meaning of the words change over time in a language. ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு காலத்தில் ஒரு மீனிங், ஆனா அப்படியே காலப்போக்கில் அந்த வார்த்தைக்கு வேறு ஒரு மீனிங் மாறி வந்துவிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the word fool, clown in Shakespeare's time was not a derogatory term, was considered to be a very positive terminology. What was the meaning of the word fool or clown during Shakespeare's time? What is the meaning association? அந்த வேர்டு எப்படி பார்க்கப்பட்டது 16th centuryல எலிசபெத்தன் இங்கிலாந்துல the word fool or clown was considered to be associated with the meaning wise. ஒரு ஞானம், அதுக்கு ஈக்குவேட்டா இருந்தது அந்த மீனிங் வந்து. when somebody called a person fool, the man did not react wildly. Instead, he was very happy because he is considered a wise man. But from 16th century, now in 21st century, the word and the meaning association has changed drastically. Today, fool is considered to be a very insulting term. How did this happen? அப்படின்னு படிப்பது தான் இந்த semantic change or semantic shift உடைய வேலை. So semantic change can happen when words develop new sense and new connotation. இப்ப ரெண்டு வேர்டு இங்க இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஒரு வேர்டுக்கு வந்து ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் உண்டு. One is called denotative meaning. I have not put the word here. Make a note of this word. Denotation. To denote அப்படிங்கிற verb. To denote, not to point at. அப்ப நம்ம டிக்ஷனரியில இருக்கக்கூடிய அந்த லெக்சிஸ், அந்த வேர்டை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்த வேர்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரல் மீனிங். லிட்ரலா அதுக்கு என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பேரு டிக்ஷனரி மீனிங். இதுக்கு இன்னொரு பேரு லெக்சிக்கல் மீனிங். அதுக்கு இன்னொரு டேர்ம் வந்து டினோட்டேட்டிவ் மீனிங். DENOTATIVE, denotative meaning. Denotative meaning என்றால் அதுக்கு alternate words என்னென்ன டீச்சர்ஸ்? Lexical meaning. Lexical meaning or literal meaning. Literal அப்படின்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா மேல சர்ஃபேஸ் லெவல் மீனிங். இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சர்ஃபேஸ் லெவல் மீனிங், மேலோட்டமாக நம்ம டிக்ஷனரியில பார்த்தோம்னா அதுதான் மீனிங்கா இருக்கும். ஆனா when you are applying a word to a different context, that word can give a different meaning. அப்ப நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா we are extending the meaning of that word to mean something different. It is called figurative meaning. ஒரு நியூ சென்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா it is called connotative meaning. Okay, when we extend the meaning of the word from which is different from the dictionary meaning. டிக்ஷனரியில ஒரு மீனிங் கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த மீனிங்ல இருந்து கொஞ்சம் என்ன பண்றது மாற்றம் செய்து வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்டுக்கு சூட் ஆகுற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு பேரு connotative meaning or extended meaning or implied meaning. உள்ளீடான ஒரு பயன்பாடு. Okay, denotative, connotative. Right? For example, the word fiddle, FIDDLE,
fiddleனா what is the meaning of the word fiddle? டிக்ஷனரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, டிக்ஷனரி டக்குன்னு எடுத்தோன்னு என்ன சொல்லுவேன்? fiddle is a musical instrument. fiddle is a musical instrument அப்படின்னு சொல்லும். இப்ப நம்ம அதுல இருந்து என்ன பண்றோம்? ஒரு இந்த வேர்டை வந்து ஒரு இடியமா மாத்தி இருக்கோம். fit as a fiddle. Sir, how are you? I am fit as a fiddle. நீங்க எப்படி சார் fiddle ஆக முடியும் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? அந்த fiddle எப்படி வந்து ஃபிட்டா இருந்தாதான் மியூசிக் வருமோ அந்த மாதிரி நானும் சவுண்டா இருக்கேன். ஐ எம் சவுண்ட், ஹேல் அண்ட் ஹார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு இம்ப்ளாய்டு மீனிங், எக்ஸ்டெண்டட் மீனிங், வேற ஒரு சென்ஸுக்கு அந்த வேர்டை யூஸ் பண்றோம். ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாக்குள்ளார கொண்டு போய் இந்த வேர்டை, ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கான வேர்டை கொண்டு போய் ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஏரியால பிக்ஸ் பண்றோம். அப்ப கம்ப்ளீட்டா ஒரு நியூ சென்ஸ் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை த சேம் வேர்ட். அந்த மாதிரி யூசேஜுக்கு பேரு கானடேட்டிவ் மீனிங். கானடேட்டிவ் மீனிங்க்கு இன்னொரு வேர்டு என்ன? இம்ப்ளாய்டு மீனிங், அல்லது இட் இஸ் கால்ட் டீப்பர் லெவல் மீனிங். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிளியரா இருக்கா டீச்சர்ஸ்? புரிஞ்சுதா? எஸ், கேன் ஐ ஹேவ் சம் ரிப்ளைஸ்? ஓகே, இது இந்த டினோட்டேட்டிவ் மீனிங், கனோட்டேட்டிவ் மீனிங்கை பத்தி இன்னும் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு எஸ்ஸேல கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அப்படின்னா யூனிட் நம்பர் 10ல ஆலன் டேட் டென்ஷன் இன் போயட்ரி, அதுல அந்த டென்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பேச வரும் பொழுது, வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டென்ஷன் இன் போயட்ரி அப்படி பேச வரும்போது he will be speaking about meaning of utterance, and அதை பத்தி பேச வரும்போது he will speak about two types of meaning, denotative meaning, connotative meaning அப்படின்னு ஆலன் டேட் பேசுவாரு. ஸோ அசோசியேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஒரு யூனிட் அப்படி தனியா படிச்சுட்டு போக கூடாது. ஏன்னா அந்த கொஸ்டின், இந்த சிலபஸ் இஸ் சோ ஃப்ரேம் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் கனெக்டட் இன் சம் வே ஆர் தி அதர். இந்த 9th யூனிட் படிக்கும்போது 10th யூனிட்டுக்கு அது கனெக்ஷன் இருக்கு, அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த செமாண்டிக் சேஞ்ச் ஒரு செமாண்டிக் ஷிஃப்டை படிக்கக்கூடிய பிரான்ச் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். Historical linguistics is the branch of linguistics which studies the semantic change that occurs in a word's meaning. What are the different ways in which semantic change occurs? எந்த வழியிலெல்லாம் semantic change நடக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the following are the ways. Number 1, narrowing. Narrowing என்றால் என்ன? The meaning of the word becomes less inclusive or less generalized. The meaning of the word becomes less inclusive. Inclusiveனா பெருசு, அதுல இருந்து குறைந்து வருவது, அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த ஒரு மாற்றம், இட் இஸ் கால்ட் a narrowing. நமக்கு தெரியும்ல, இந்த ப்ராடா ஒரு ரோடு போயிட்டு இருக்கும், 40 அடி ரோடு போக போக குறுகி 5 அடி ரோடா வந்துடும். திஸ் இஸ் கால்ட் narrowing. இப்ப மீனிங் பெருசு, நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கிற மாதிரி இருந்த வேர்டு, அதனுடைய மீனிங் என்ன இருக்கும்? அப்படியே குறைந்து ரொம்ப கம்மியா வந்துடும். Now, in Middle English, the word deer would mean any animal. ஓல்ட் இங்கிலீஷ்ல டியர் அப்படிங்கிற வேர்டு எல்லா அனிமலையும் சொல்ல வரும். ஆனா இன்னைக்கு டியர் refers to one particular animal. அதே மாதிரி the word hound originally referred to all types of dogs. பட் இன்னைக்கு டாக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளே பார்த்து வியக்கிற அளவுக்கு டாக்ஸுக்கு நிறைய breed நேம்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஆனா இனிஷியலா all hunter dogs எல்லாத்துக்குமே ஒரே பேரு, hound. Do you remember there was a man who wrote a famous poem, Hound of Heaven? Who was the author? Hound of Heaven. A man who actually made an analogy between God and hound. Okay, கடவுளை வந்து ஒரு வேட்டை நாய் அப்படின்னு ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு போயத்துல வந்து உருவகப்படுத்தி இருப்பார். That is a man by name Francis. Beautiful. Francis Thompson, 4 Seasons அப்படின்னு இன்னொரு ஃபேமஸான ஒரு ஒர்க் இருக்கு. அதனுடைய ஆத்தர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா, he presents God as a man who is longing for the soul. ஆன்மா, மனித ஆன்மா. இந்த மனித பூச்சிகளை விட்டா
அவங்க வந்து நம்மளை பத்தி பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவனுக்கு பின்னாடி வேட்டையாடுற மாதிரி போவோம் அப்படின்னு. ஒரு ஹவுண்ட் எப்படி வந்து ஒரு ஹேரை துரத்தி போகுமோ அந்த மாதிரி கடவுள் போவான். அப்ப இந்த ஹவுண்ட் அப்படின்னா the ஹண்டிங் டாக். இன்னைக்கு ஹண்டிங் டாகுக்கு 1008 பேர் இருக்கு, எல்லா பிரீடுக்கும் சேர்த்து ஒரே நேம். ஆனா இன்னைக்கு நேரோ டவுன் பண்ணி அந்த நிறைய பிரீட்ல ஒரே ஒரு பிரீடுக்கு மட்டும் ஹவுண்டுன்னு வச்சிருக்கோம், மற்றதுக்கு வேற வேற பேரு கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். திஸ் இஸ் கால்ட் narrowing. Okay, the next one is amelioration. Okay, what do you say? Amelioration அப்படின்னா the meaning of the word is upgraded from its original status. கம்மியா இருந்த மீனிங் அதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி அடுத்த ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு காலத்துல the word meticulous என்ன மீனிங்ல இருந்தது? இன்னைக்கு மெட்டிகுலஸ் அப்படின்னா பக்கான்னு அர்த்தம், something which is done with utmost care. ஆனா ஒரு காலத்துல அந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன? fearful or timid, ரொம்ப பயந்து சுவாபம் அப்படின்னு சொல்வதற்கு இருந்த வேர்டு மெட்டிகுலஸ். ஆனா இன்னைக்கு he is known for his meticulous preparation. ரொம்ப கேர் எடுத்து பக்காவா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸலண்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணுவான் சார் அப்படின்னு மீனிங் வந்து அப்கிரேட் பண்ணப்பட்டது. லோவர் கிரேட்ல இருந்ததை அப்பர் கிரேடுக்கு கொண்டு போயிருக்கு. திஸ் இஸ் a technique in semantic change. அதற்கு அடுத்தது we have a word called metaphorical extension. This is what we mean by connotative meaning, extend பண்றது using a metaphor. The meaning of the word is extended to other meanings similar to the original. ஒரு வேர்டை வேற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போய் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the word head originally refers to a body part, but this meaning is extended to include objects like the head of a pin, the head of a screw, or the head of a nail. மனித தலையை வந்து இன்னைக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போயிருக்கோம். that is called metaphorical extension. Metaphorically we extend the meaning. Okay, right? இப்ப கிங்ங்கிற வேர்டு இருக்கு, கிங் பின் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறோம். What is the metaphorical meaning, a metaphorical extended meaning of the word kingpin? A very important person, a very prominent person. அவருக்கு பேர் தான் kingpin. அதற்கப்புறம் the next technique, என்ன டெக்னிக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is called polarization, or it is also called coloring. A word sometimes acquires a definite coloring or emotional significance, okay, for which there is no etymological justification. நீங்க வந்து ஒரு ரூட் வேர்டு வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் இருக்கணும். ஆனா என்ன பண்றாங்க, ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு இமோஷனல் சிக்னிபிகேஷன் கிடைக்குது, ஆனா அந்த ரூட்டை வச்சு அதை ஜஸ்டிஃபையே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள் மாறிடும். அதுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, the word gothic. ஓகே, காத்திக் ஒரு காலத்துல அந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா பார்பேரியஸ். ஆனா இன்னைக்கு it means pertaining to gods. Gods அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா tall piercing structure, அதோடு சேர்த்து இன்னைக்கு காத்திக் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். காத்திக் லிட்ரேச்சர், காத்திக் போயட்ரி அப்படின்னு, அப்புறம் காத்திக் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிற இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். ஓகே, so we have completed this topic. Do you have any doubts, teachers? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா?